Good morning, students. In the last lecture, we have studied standard form of quadratic equation. Okay, and the meaning of roots of quadratic equation. Today, we will solve quadratic equation. Now, see, there are three methods of solving quadratic equation. First, factorization method. Second, completing the square method. And third, formula method. Today, we will see only first method, factorization method. Okay. Now let's learn solutions of a quadratic equation by factorization. In the previous lecture, we have seen by substituting arbitrary values for the variable and deciding the roots of quadratic equation is a time consuming process, and therefore today we are going to use factorization method to find the roots of the given quadratic equation. Now see, this is quadratic polynomial and x minus 5, x plus 1 are the two factors of quadratic polynomial. How to find these two factors we have seen in the last year, that means in the 8th standard, and today also we are going to see how to find the factors. Okay, now x minus 5, x plus 1 are two linear factors of quadratic polynomial x square minus 4x minus 5. Now if I write here 0 equal to 0, x square minus 4x minus 5 equal to 0, then this polynomial becomes quadratic equation. Okay, and therefore x minus 5 in the second bracket x plus 1 equal to 0. Okay, now see this important rule. If the product of two numbers is 0, then at least one of them is 0. What is the meaning of this? If a into b equal to 0, then a equal to 0 or b equal to 0. See again, the product of two numbers is 0, then at least one of them is 0. That means if a into b equal to 0, then a equal to 0 or b equal to 0. Okay, by using this rule, x minus 5 equal to 0 or x plus 1 equal to 0. Okay, and after solving, here we get x equal to 5 or x equal to minus 1, and therefore 5 and minus 1 are the roots of the given quadratic equation. See what we have done. First we obtain the linear factors and then we solve by this rule, and therefore we call this method as a factorization method of solving quadratic equation. Okay, understood? आता आपण प्रॅक्टिस सेट 2.2 ला सुरुवात करूया. ओके, बघा क्वेश्चन. Solve the following quadratic equations by factorization. Okay, now see the first equation, x square minus 15x plus 54 equal to 0. इक्वेशन आपल्याला फॅक्टरायझेशन मेथडने सॉल्व्ह करायचे आहे. त्यासाठी फर्स्ट स्टेप आहे तुमची, इथे मी रफ वर्क करते. फर्स्ट स्टेप आहे, जो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेअर याचा कोएफिशिएंट घ्यायचा, काय तो 1. ओके, 1 इंटू जो लास्ट टर्म आहे म्हणजे हा कॉन्स्टंट 54, यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. 1 इंटू 54 किती होतात? 54. बघा काय सांगितलंय, हा जो फर्स्ट टर्म आहे एक्स स्क्वेअर त्याचा कोएफिशिएंट घ्यायचा, तो घेतला आपण इथे 1. ओके, हा मिडल टर्म आहे आणि हा जो लास्ट टर्म आहे कॉन्स्टंट तो घ्यायचा इथे. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती आहे? 54. आता या 54 चे दोन फॅक्टर्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे, असे की ज्याची सम किती आली पाहिजे. हा जो मिडल टर्म असतो तो मिडल टर्मला किती आहे? -15. म्हणजे असे दोन फॅक्टर्स फाइंड आउट करायचे की ज्याचं मल्टिप्लिकेशन 54 आलं पाहिजे आणि सम आली पाहिजे -15. आता 54 चे फॅक्टर्स तुम्हाला पाडता येतात, ते पाडायचे. काय येतं बघा, 2 इंटू 27 म्हणजे 27 2 जा 54 होतात. ओके, अगेन 18 3 जा 54 होतात. अगेन 6 9 जा 54, 54 1 जा ऑल्सो 54. असे पेयर्स मध्ये तुम्हाला फॅक्टर्स मिळतात. मग त्याच्यातली कुठली करेक्ट पेयर आहे ती आपण इथे बघायची. मग आपली कंडिशन काय आहे की मल्टिप्लिकेशन 54 पाहिजे आणि सम काय आली पाहिजे? -15. तर ही पेयर बघा. इथे 6 आणि इथे 9 जर घेतलं आपण तर 9 6 जा 54 होतात आणि -15 आहे म्हणून इथे काय घेणार आपण? -6
आणि -6 आणि -9. ओके, दोन आपल्याला फॅक्टर्स मिळाले, -6 आणि -9. आणि इक्वेशन मध्ये x आहे म्हणून याला आपण लिहिणार व्हेरिएबल x. समजलं मला? असे दोन फॅक्टर्स मिळवायचे. आणि मग आता हे जे दोन फॅक्टर्स आहे तिथे आपण इथे बघा लिहिताना कसे लिहिणार, देअरफॉर फर्स्ट टर्म तुमचा x² आहे तसंच लिहायचं आपल्याला. हा जो मिडल टर्म आहे हा -15x. ओके, याच्या ऐवजी आपण काय लिहिणार, हे जे दोन टर्म्स मिळाले आपल्याला फॅक्टर्स मिळाले -6x -9x +54 इक्वल टू 0. हा जो लास्ट टर्म आहे तसाच लिहिला इक्वल टू 0. आता बघा इथे 3 टर्म्स होते, आता इथे 4 झाले. आणि मग या 4 टर्मचे पहिले दोघांचे 2 पार्ट्स केले आणि हे दोघांचे. इथून आपण कॉमन काढणार आहे. पहिल्या 2 पार्ट्स मधून काय कॉमन निघणार आहे तुमचं, x. ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार, x -6. ओके, इथून काय कॉमन येणार आहे, -9. -9 कॉमन काढलं तर काय राहणार ब्रॅकेट मध्ये तुमचं x -6. ओके, हे साइन इथे चेंज का झालं, कारण आपण मायनस साइन बाहेर काढलंय आणि म्हणून या प्लसचं इथे काय झालंय मायनस. 9 6 चा किती होतात 54. ओके, इक्वल टू 0. अगेन x -6 आणि x -6 इथे कॉमन निघतंय म्हणून x पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये तुमचं काय येईल x -6 आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये तुमचं काय राहते इथे बघा x आणि -9 म्हणजे x -9. ओके, इक्वल टू 0. आणि जो आपण रूल बघितला होता की इफ a into b equal to 0 then a equal to 0 or b equal to 0, by that rule x -6 equal to 0 or x -9 equal to 0. Therefore after solving this equation we get x equal to 6 or x equal to 9. Okay, and therefore 6 and 9 are roots of given quadratic equation. ओके, समजलं तुम्हाला? आता आपण हे दुसरं उदाहरण बघूया. बघा, दिसतंय सेम स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये 3 टर्म्स दिसतंय इथे. आपल्या पहिली स्टेप तुम्हाला मी काय सांगितली होती आठवतंय ना? आता जो फर्स्ट टर्म आहे हा x² त्याचा कोएफिशियंट घ्यायचा. इथे सुद्धा बघा कोएफिशियंट एकच आहे, प्रत्येक वेळेस एक नसणार आहे, दुसराही नंबर असतो, पण आता इथे एक आहे. ओके, आणि हा जो लास्ट टर्म आहे इथे हा कॉन्स्टंट -20, याचं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला घ्यायचं आहे. म्हणजे इकडे बघा फर्स्ट टर्मचा जो कोएफिशियंट आहे आपला 1 इंटू लास्ट टर्म जो आपला कॉन्स्टंट आहे -20, याचं मल्टिप्लिकेशन किती आहे -20. आता या -20 चे आपल्याला फॅक्टर्स असे पाडायचे. बघा 1 इंटू -20 केले, -20 चे फॅक्टर्स आपल्याला 2 असे फाइंड आउट करायचे की ज्याचं सम मिडल टर्मला आलं पाहिजे. मिडल टर्मला किती आहे 1, इथे किती आहे 1, म्हणजे याची सम किती आली पाहिजे 1. आता 20 चे फॅक्टर्स काढायचे. मग 2 इंटू 10 20 होतात. ओके, 5 4 जा 20, 21 जा 20. मग या पेअर्स मध्ये बघायचं की कोणाची सम तुमची 1 येते. बघा ही पेअर, तर आपण इथे 5 आणि 4 घेतले. आपल्याला मल्टिप्लिकेशन -20 पाहिजे, म्हणजे एकाला मायनस साइन पाहिजे आणि ते मायनस साइन इथे आपण दिलं. बघा मिडलचं साइन आहे बिगर नंबरला दिलं आपण, प्लस आणि मायनस साइन. बघा 5 4 जा 20. ओके, आणि मायनस साइन असल्यामुळे 5 इंटू -4 काय येईल -20 आणि यांची सम काय येणार आहे 1. ओके, आणि म्हणून आता हे दोन टर्म्स आपल्याला फॅक्टर्स मिळाले. इथे x आहे म्हणून इथे आपण लिहिणार आहे +5x आणि -4x. हे दोन फॅक्टर्स आपल्याला मिळाले. पुन्हा हा जो मिडल टर्म आहे याच्या जे आपण तिथे दोन फॅक्टर्स लिहिणार. देअरफॉर फर्स्ट टर्म ॲज इट इज लिहिला आपण x² आणि हा जो +x आहे तिथे आपण लिहिणार आहे +5x -4x -20 इक्वल टू 0. ओके, पुन्हा 4 टर्म्स मिळाले, त्याला 2 2 त्याचे पार्ट केले. पहिल्या पार्ट मधून कॉमन काढणार आपण. काय कॉमन आहे x, ब्रॅकेट मध्ये राहणार तुमचा x +5. ओके, इथे कॉमन निघणार आहे तुमचा -4, ब्रॅकेट मध्ये येणार आहे x +5. मायनस साइन बाहेर काढलं म्हणून आतलं साइन चेंज झालंय. 4 5 जा किती होतात 20. x -5 पुन्हा कॉमन काढले आपण. सेकंड ब्रॅकेट मध्ये काय येणार आहे तुमचं x -4 इक्वल टू 0. Therefore x +5 equal to 0 or x -4
equal to 0. Therefore, x equal to minus 5 or x equal to 4. Okay. Therefore, at the end, write down the answer. Minus 5 and 4 are roots of given equation. Okay, समजलं तुम्हाला? आता फिफ्थ एक्झाम्पल बघा. 2x² minus 2x plus half equal to 0. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे आणि स्टँडर्ड फॉर्म मध्येच आहे. फक्त हा जो थर्ड नंबर आहे ना, हा तुमचा इथे रॅशनल नंबर आहे. तुम्हाला इंटिजरची सवय आहे, त्यामुळे थोडंसं वेगळं वाटतं. आपण याला थोडं सिंपल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करूया. हा डिनोमिनेटरला 2 नको म्हणून ईच टर्मला आपण काय करूया, 2 ने मल्टिप्लाय करूया. मल्टिप्लाय बाय 2 ईच टर्म, सी 4x² minus 2 into 2 4x प्लस हाफला 2 ने मल्टिप्लाय केला काय होईल, 2 2 कॅन्सल, इथे येणार 1 इक्वल टू 0. हा झाला तुमचा सिंपल फॉर्म. 4x² minus 4x plus 1 इक्वल टू 0. ओके. आता हा रेग्युलर मेथडने आपण सोडवायचं. फर्स्ट टर्मचा आपण काय घेतो, कोफिशियंट किती आहे 4. लास्ट तुमचा कॉन्स्टंट किती आहे इथे 1 इक्वल टू किती आलं 4. 4 into 1 4. त्या 4 ची आपल्याला फॅक्टर्स काढायची, की मल्टिप्लिकेशन 4 आलं पाहिजे आणि सम किती आली पाहिजे -4. 4 चे फॅक्टर्स काय येणार तुमचे, 4 into 1 4 1 जा 4 आणि 2 into ओके हे बघा फॅक्टर्स 2 into 2 घेतले, -4 आहे म्हणून याला साइन दिला आपण -2 यांची ऍडिशन येणार -4 आणि मल्टिप्लिकेशन किती येणार आहे 4 आणि मग इथे व्हेरिएबल लिहिला आपण x. देयरफॉर फर्स्ट टर्म ॲज इट इज लिहिलं आपण. हे जे मिडल टर्म आहे इथे लिहिणार आपण दोन फॅक्टर्स 2x -2x प्लस 1 इक्वल टू 0. हे 2 आणि 2 मधून कॉमन काढायचे आपल्याला. कॉमन येणार तुमचा 2x, ब्रॅकेट मध्ये राहणार 2x minus 1 मायनस, इथे कॉमन काही निघत नाही, जेव्हा कॉमन काहीच निघत नाही तेव्हा कॉमन काय निघते 1. म्हणजे -1 कॉमन काढलं आपण, ब्रॅकेट मध्ये राहणार 2x, इथे साइन चेंज होणार कारण आपण मायनस साइन बाहेर काढले ब्रॅकेटच्या, -1 इक्वल टू 0. अगेन बघा 2x minus 1 कॉमन येईल, therefore 2x minus 1 सेकंड ब्रॅकेट मध्ये 2x minus 1 इक्वल टू 0. आता इथे पुन्हा तो रूल यूज केला आपण, इफ a into b इक्वल टू 0 then a इक्वल टू 0 and b इक्वल टू 0 or 2x minus 1 equal to 0. And therefore, after solving this equation, x equal to half. Here also x equal to, and therefore half and half are the roots of the given quadratic equation. Write here the answer. Okay. Now see the last example. Sorry, 10th example. हे थोडंसं डिफरंट फॉर्म मध्ये आपण वेगवेगळ्या टाइपचे एक आपण एक्झाम्पल बघतोय बघा. इथे दोनच टर्म्स आहे. याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहूया 25m². मिडल टर्म तुम्हाला दिला नाही, 9 इथे काय होणार आहे -9 इक्वल टू 0. 2 टर्म्स आहे इथे, म्हणून आपण इथे याला फॉर्म्युला यूज करणार आहे. इथे हा a² - b², आयडेंटिटी यूज करणार आहे. तुम्हाला याचे फॅक्टर्स माहिती आहे, आठवत आहे फॉर्म्युला. a² - b² असेल तर त्याचे फॅक्टर्स काय येतात, a + b आणि a - b. ही आयडेंटिटी इथे आपण यूज करणार आहे. बघा फर्स्ट टर्म कशाचा स्क्वेअर आहे तुमचा 25m², 5m चा स्क्वेअर. ओके. 3 कशाचा, सॉरी 9 कशाचा स्क्वेअर आहे 3 चा. ओके इक्वल टू 0. बघा फर्स्ट टर्म स्क्वेअर आणि हा सेकंड टर्म स्क्वेअर. हा इथे आयडेंटिटी किंवा हा फॉर्म्युला आपण इथे यूज करू शकतो. मग याचे आयडेंटिटीनुसार फॅक्टर्स काय येणार आहे बघा. पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये a + b, म्हणून इथे काय येणार आहे 5m + 3. सेकंड ब्रॅकेट मध्ये काय येणार आहे 5m - 3 इक्वल टू 0. Therefore 5m + 3 equal to 0 or 5m - 3 equal to 0. Therefore 5m equal to -3. Therefore m equal to -3 upon 5 or 5m equal to 3. Therefore m equal to 3 upon 5. Therefore -3 upon 5 or
3/5 are the roots of given quadratic equation. ओके, समजलं तुम्हाला हे? अजून एक एक्झाम्पल आपण बघूया. प्रॅक्टिस सेट 2.2 मधले 7th एक्झाम्पल आपण घेतलंय. ऍक्टिव्हिटी बेस आहे म्हणून घेतले आणि इथे पुन्हा कोएफिशिएंट जे दिले बघा तुम्हाला इरॅशनल नंबर आहेत. ओके, आणि म्हणून घेतलेलं. आता आपलं फर्स्ट स्टेप काय आहे की आपण जो फर्स्ट टर्म आहे एक्स स्क्वेअर त्याचा कोएफिशिएंट घेतो √2 इंटू लास्ट टर्म म्हणजे हा कॉन्स्टंट पाय √2. किती मल्टिप्लिकेशन येणार याचं √2 इंटू √2 किती होणार 2 इंटू 5 टू जा 10. 10 चे फॅक्टर्स काढायचे आपल्याला असे दोन की ज्याची सम किती आली पाहिजे 7 म्हणजे मिडल टर्म. काय फॅक्टर्स काय येणार 5 टू जा 10 आणि यांची ऍडिशन किती येणार 7. ओके, व्हेरिएबल आपण इक्वेशन मध्ये x आहे म्हणून इथे काय लिहिलं x. म्हणजे आपल्याला दोन फॅक्टर्स मिळाले 5x आणि 2x. ते इथे लिहिणार आपण 5x आणि प्लस 2x. ओके, जनरली हे जे दोन फॅक्टर्स मिळतात हे उलट सुलट लिहिले तरी चालतात, पण ऍक्टिव्हिटी बेस असल्यामुळे पुढच्या स्टेप मध्ये काय कॉमन काढले त्यानुसार इथे मात्र लिहिताना 5x पहिले लिहायला पाहिजे आणि मग 2x. ओके, तर इथून बघा काय कॉमन काढले x. इथून x कॉमन काढल्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार आहे तुमचं √2x प्लस 5. ओके, सिमिलरली इथे सुद्धा बघा काय कॉमन, इथे काय कॉमन काढले √2. इथे √2 आहे, इथे जे आहे ना 2 चे फॅक्टर्स काढले त्यांनी. 2 चे फॅक्टर्स √2 इंटू √2 आणि मग हा √2 कॉमन घेतला तर काय राहणार आहे ब्रॅकेट मध्ये √2. इथे येणार आहे √2x प्लस 5. ओके, आणि म्हणून √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 कॉमन निघेल. √2x प्लस 5 हे पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये येईल आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये x प्लस √2. ओके, इक्वल टू 0 and therefore first factor √2x plus 5 equal to 0 or x plus √2 equal to 0. Therefore x equal to minus 5 √2 or x equal to minus √2 and therefore x equal to minus 5 upon √2 and minus √2 are roots of equation. Okay, हे ब्रॅकेटच्या बाहेर असं लिहायचं नाही जसं मी लिहिलं, पण आता इथे ब्रॅकेट लहान होते मला इथे लिहायला जमलं नाही, पण तुम्ही बरोबर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये लिहायचंय कारण याला ब्रॅकेटला हे जे फिल इन द ब्लँक्स याला मार्क्स असतात आणि ते व्यवस्थित ब्रॅकेटच्या आतमध्येच लिहायचे. ओके, मग आता राहिलेले सगळे उदाहरणं तुम्ही कंप्लीट करा.